Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Cuma günlerimiz mübarek olsun. Allah Teala ibadetlerimizni kabul kılıp günahlarımızı keçire kürsün. Allah Teala bizge tevfik, hidayet, görkem, halak, sağlık, selametlik, iki dünya bakıtı derecesi nasip etsin. Zalim, mazlum buludan saklasın. İndi Allah Subhanahu ve Teala her başımızga şuul septen türeleri bizge hikmet versin, doğru yollarga kundirsin. Hamda indi elbette Allah'ın kuşkanların ötep diğanlarının tıyılırga, hamda ki Allah Teala'ga anın dinine hizmet iterge nasip eylesin. Etken her bir hamd senelerimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga erişip, etken her bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip bulsun. Muhterem kardeşler, her parçamızda muhtaç biz Allah Teala'ga. Hem Allah Teala eğer de biz ona yönelsek, hem de ki Allah Teala'ga indi müracaat etsek, Allah Teala inşallah bizge yardım etmey kalmay. Әлі бүгін генә шуңа bir дәлил, монда килгәчтен күреп алдым. Күлмәкнең бер тимәсе төшкән иде монда аста. Бит инде тимбәтен тимәләр бер төрле булырга тиеш бит инде. Мен әйтәм, каян алыйм инде хәзер мен бу тимәне? Кая төшкәнен кем белгән инде аның? Шулай бит. Шуннан соң шул күлмәкне элеп куйдым да Аллаһ Тәгаләдән сорадым, әйтәм, я Раббым, инде кичкенә генә әйбер булса да Sen ana tavuk bir alasın diye. Mescidге kelsem mında yata. Style üstünde. Şunda. Kimdir alıp koygan. Bir kichkine gene şulay bir misal deb aytasim kelayin. Allah Teala'ga müracaat etsek, Allah Teala muhtaram kardeşler, her burchu meşakkatlarimizni har ita Allah. Bari tek ona müracaat etirge kerek. Şu gına bütün hikmet. Hem muhtaram kardeşler, Allah Teala bizge cennetine yolunu da bir jingil etken. Allah'ın rizalığın alarga da yolunu bir jingil etken. Kay vaqtda özübüz katlalandırabız. Kay vaqtda özübüz kerekmegen aybirlerini işlep beribiz. Allah Teala saraganны түгел, özübüz ders dip tapgan aybirlerini. Mena bugün sizlerle bitesimiz kile inşallah cennetke yol turunda. Cennetke niçe kirip bula. Endi vaqtlarım kardeşler, siz barıgızda bilesiz. Cennetke niçe kirip bulganını şulay bil. Allah Teala'nın niçe rizalığın alganını. Ama inşallah biz alar turunda indi bir isket şirip gitsek idi. Muhterem kardeşler, bilgenibizce Müslüman kişisinin maksatı bu Allah'ın rizalığına erişu, hem onun neticesi Allah Teala'nın cenneti. Şu cennet degen orun, ol bizning bütün hıyallarımız, bütün tileklerimizin için gaşatırgan bir orunu. Çin absolut baxit şunda bula ala. Bu dünyada bula almay bir neçikti. Bu kısır hıyal, bu dünyada nindidir baxitga erişu. Onun turunda biz көп сөйләшкән идек инде. Шулай да кешеләр бу дөнья бәхетенә омтылалар. Бәхетне табырга тырышалар ниндидер ялтыравыкларда, ниндидер шулай бит әйберләрдә. Матур йортлар салалар, яхшы машиналар алалар, матур хатыннар алалар, шулай бай егетләргә кияүгә чыгалар. Хәтта бала да табалар, балалар да бик чибәр, бик матур, шулай бит. Әмма буларның берсе дә сиңа бәхет китерә алмый. Birse de. Çünkü bu aybirler her parçası da senin көңелеңне төшерергә сәләтле. Бүген матур итеп йорт салдың, әле бер көнне сөйләшеп утырабыз. Bir исем кушырга барган җирдә мунча салдык ди. Bir таныш сөйли. Мунча салдык ди. Видеодан күрсәтә мунчасын. Бик әйбәтләп, бик шундый бөтен җаны тәне белән инде бөтен рәсемнәрен куеп, язуларын куеп salgan muncha. Hozir bit muncha da eleki kibik tugul. Şulay bit indi. Elek bir içke iç. Buradan yasalgan aybir, şulay bit indi. İçe kapkara, düşemi kapkara. İşigi ağaçtan şulay bit indi. Astına da çöprekler koyulgan, жылы çıkmasın dip. Şunda kirip kişi junup çıkadır. Çıkkanda boyalarga da mümkün indi ol şulay bit şuluk meşine, şuluk endi karamına kay vaqtda issiletiye idi. Lakin kişilik aptıramaydır. Şulay bit. Anın işigine muncha dip yazılmasa ol şakkatmaydır. Eki banya dip slökkin parın dip yazılmasa şulay bit. Devatiden munchaga kiretirgan bir şapkısı var. Kara tozu bitken bir şapkı indi ol. Anda tege nastoящий полковник dip yazılmasa da ol şunu rizadır. Şunu kiyip munchaga kirerge şulay bit. Tirlerge. Hazır alay tugul bit. Şulay tip motor itip kursetti bu. Bütün vagonkalar neler bitinisi işlengen.
бер көндә керә алмадык мунчага. Бер тапкыр жагып карадым. Чүп якты минде ди. Бер тапкыр жагып карадым ди. Анан соң киттек ди каядыр ди. Без кайтканда мунча яна иде инде ди. Мунча янып битте ди. Олсынча. Бер тапкыр да керә алмадык. Чүп кенә ягып карадык. Себәбе миштән инде әлбәттә, истә, түшәмдә. Һәм ахыр чиктә бөтен мунчаганы түгел, сарайда, анда гаражда янган ди. Бөтенесендә сүтеп аттым ди, тигезләдем ди. Аны инде кырым, аны яңадан нәрсәдер чистартудан мәгънә юк ди. Менә шулай дип, мөхтәрәм кардәшләр, шундый күңелгә хуш килгән әйберләр бар. Инде менә шушы, менә минем хыялым чынга ашты инде, шундый матур мунча күрдем инде теге телевизордагы шикеллеме? Дигәндә дә ул синең күңелеңне төшерергә сәләтле. Шуңа күрә бу дөньяда ниндидер бәхет эзләү, я булмаса анда ниндидер күңелеңгә хуш килгән әйберләр эзләү, бу бер караганда ким дигәндә ахмаклык. Чөнки син аңа ирешә алмыйсың. Бөтен әйбер булды дигәндә дә барбер ахыр чиктә ул яңадан бозылып, ватылып синең күңелеңне төшерә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар, дини кешеләр яшиләр җәннәт белән. Менә шушы җәннәттә Аллаһ Тәгалә инде синең бөтен ни телисең, шуны Аллаһ Тәгалә булдыра. Монда картлык та юк, монда авыру да юк, монда авырлык та юк. Монда ниндидер проблема белән чырашырга, кем беләндер көрәшергә кирәкми. Монда бөтен кеше бер-берсенә нәрсә ди? Бөтен кеше бер-берсенә сәлам ди. Ассаламу алейкум ди. Бөтен кеше монда кычкырмый беркем дә шулай бит. Беркем дә нәрсәдер синнән тартып алырга җыенмый монда. Монда бөтен кеше бер-берсенә сәлам дип әйтәләр ди. Менә шундый урынга омтылабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Анда барыр өчен күп әйбер кирәк түгел. Күп әйбер кирәк түгел, шушы дөньяны дөрес итеп яшәү генә кирәк. Инде бер сахабадан килә, Абдуллах Җабир ибн Абдуллах ал-Ансаридан радиллаһу анһума. Бер кеше килә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорый ди: "И Расулаллаһ ди, әгәр мин 5 вакыт намазымны укысам ди, Рамазан аен ураза тотсам ди, хәләлне харам дисәм, харамны харам дисәм, һәм шушы әйбергә бер нәрсә дә истәмәсәм, мин җәннәткә керәмме?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әйе ди, син җәннәткә керәсең." Нинди җайлы әйбер шулай. 5 вакыт намазымны укысам, уразамны тотсам, хәләлне харам дисәм, харамны харам дисәм, бетте. Бүтән бер нәрсә кирәк. Бу тормыш, мөхтәрәм кардәшләр, шул дәрәҗәдә җиңел икән. Бүгенге көндә кай вакытта шушы бәхетне дә без күрә алмыйбыз. Бүгенге көндә 5 вакыт намаз укырга мөмкинчелек бармы? Бар, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһка шөкер шулай бит. Аллаһка шөкер бар, бүгенге көндә без инде моңа ирештек дип әйтергә була. Бүгенге көндә ураза тотырга мөмкинчелек бармы? Шулай ук әлхәмдүлиллаһ бар. Элекеге кебек уразаны боза торган авыр эшләр бүген юк. Дөреслеккә карыйк шулай бит. Нинди генә авыр эшләр булса да, элекеге белән чагыштыра торган түгел. Урман җагасы юк. Шулай бит, урман ташыйсы юк, әлхәмдүлиллаһ. Суны да ташыйсы юк бүгенге көндә. Әле бер көнне хатын-кызлар әйтә: "Менә ирем миңа кер элергә булыша" ди. Әйтәм: "Ярый, әлхәмдүлиллаһ. Әйтәм, мин булышмас идем." Нишләп ди? Әйтәм, бәкегә барып су алып кайтмады бит ул. Шулай учак ягып су җылытмады бит ул. Аннан соң шул ук бәкегә барып шайкамады бит ул аны, шулай бит. Мин алып бергән кер машинасына тутырды да, әйләндерде шулай бит инде. Хәзер чыгарып эләсе генә бар бары. Яртылаш кипкән керне. Инде шуңа да иренсә, мондай хатын нәрсәгә? Шулай бит. Шуңа да иренсә, мондай хатын нәрсәгә? Ике кеше сөйләшә ди бит шулай. Берәү әйтә: "Слушай, кер машинасы алдым" ди. Үзе җуа ди, үзе сыга ди, киптереп бирә ди. Тавышы да юк ди. Импортный ди. Икенчесе әйтә: "Минем дә бар ди, үзе җыга ди, үзе сыга ди, үзе җуа ди, үзе киптереп элеп тә куя ди. Ну тавышына чыдарлык түгел ди." Импортный масың да юк ди, күрше авылны Кысания ди. Шулай итеп, кай вакытта кер машинасы тынычрак эшли шулай бит инде. Хатынга караганда. Әмма Аллаһка шөкер, бүгенге көндә бик күп эшләр җиңеләйде. Аллаһка шөкер. Элекеге кебек андый нәрсәләр юк. Бала карауда ничек кенә авыр күрсә дә аны хатын-кыз. Ул инде үләләр бала карап, шулай бит, зарланып. Элек өйдә чүпрәк чапрак туладыр бала караганда.
Монда яшьләр аны хәтерләми дә инде хәзер, шулай белмиләр дә инде. Хәзер нәрсә? Памперсны кидердең, байттырып кына алып ташлыйсың да, икенчесен кидереп куясың. Бер нинди проблема юк шулай. Шул ук чүпрәкне юасы булса да, кер машинасына менә булай гына ташлыйсың да, шуның белән шул. Альхамдулилла, бүгенге көндә намаз укыйм дисәң, ураза тотам дисәң, бер мөмкинчелек бар. Гыйбадәткә бик күп вакыт бирелгән безгә. Аллаһ Тәгалә җиңеләйтте шушы гыйбадәтләрне кылырга, мөхтәрәм кардәшләр. Элек безнең әтиәниләрнең, ата-бабаларыбызның эшләре күп булса да, бер туктам иртәдән кичкә кадәр алар утырмасалар да, гыйбадәтләрен калдырмыйлар иде. Бүген нишләп гыйбадәтен калдыра яшь кеше? Хикмәт шулай бит. Бүген нишләп укымый ул аны? Аңлашылмый. Һәм әлбәттә инде хәләлне харам дисәк, хәләлне хәләл дисәк, харамны харам дисәк. Ягъни хәләл белән яшәсәк дигән сүз бу. Бүгенге көндә альхамдулилла шулай ук хәләл белән яшәргә мөмкинчелекләр бар. Бигрәк тә без яшәгән шушында, Казанда, без яшәгән җирдә. Аны табып булмый иде. Ул беләсезме, шундый сүзләр бар иде теге совет чорында, бисмиллахны әйтеп киссәң хәләл була инде ул дип. Ул каян килеп чыккан? Чөнки бер җирдә дә хәләл юк иде ул вакытта. Бер җирдә хәләл юк иде. Шуңа күрә базардан алып кайткан итне безнең ата-бабаларыбыз нәрсә диләр? Һич югында бисмилла әйтеп киссәң хәләл була инде ул дип. Чөнки башка ит юк иде. Каян табасың син аны? Башка ит юк иде шулай бит. Совет чорында модага кирде, исерек килеш хайван суйды. Андай нәрсә юк иде. Исерек килеш хайван чалу совет чорында модага кирде. Хайван чалалар да, аннан соң исереп бетәләр. Кайберләре берсендә шулай булды ди. Хайван чалганча исереп беттеләр, үгезен җагалмадылар, кайтып киттеләр ди. Соялмыйча кайтып киттеләр ди. Менә шул совет чорында модага кирде. Шунда монда нинди теге хәләл турында сүз бармый монда бу очракта. Шулай бит инде. Әнә берәү әйтә, бер абзый ди, кырбан көнне чалып йөри ди теге. Кырбан чалган сайын салып бирәләр икән моңа. Әле бу кырбан көнендә. Безгә килеп җиткәндә уже аягында басып тора алмый ди. Ул чират-чират чалып бирә инде кешеләргә. Безгә килеп җиткәндә аягында басып тора алмый ул. Аны нишәтергә инде? Чалганы дөрес микән аның дип шундый сорау бирәләр. Шундый нәрсә кирде. Шуңа күрә ул вакытта хәләлне һич югында бисмилла әйтеп киссәң, пычак белән хәләл шуннан калган сүз ул. Ул дөрес дигән сүз түгел ул. Хәзер инде алай эшләргә кирәк дигән сүз түгел, әмма шуннан калган сүз ул. Ничарадан бичара шулай бит. Бер нәрсә дә булмаганда. Һәм әлбәттә инде харамны харам дигәндә. Бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, харамны харам белән яшәү шулай ук бик җиңел. Әмма нишләптер аны үтәмиләр кешеләр. Харамны харам дип яшәү бик җиңел. Бер көнне никах укыганда да әйтәм, бу никахның мәгънәсе нәрсәдә соң әйтәм, җәмәгать. Менә сез утыргансыз, инде киенгәнсез, күп акча төккәнсез, кеше чакыргансыз. Бу никах сезгә нәрсә бирә соң? Сез бит инде кочаклашып караган, үбешеп караган, җаклап караган. Никахтан соң нәрсә үзгәрә соң? Вот мин аңлыйм, менә бер 100 ел элек шулай бит инде егет утыра, каушый. Шушы никахтан соң беренче тапкыр сөйгәненең кулын тып карый ул. Вот менә аңлыйм мин бу никахның нәрсә икәнен. Шушы никахтан соң алар тиз генә каядыр икәүдән икәү калып кына шулай беренче тапкыр бер-берсен кочаклап карыйсылар килә. Әле мондый нәрсә күргәннәре юк аларның. Менә монда никахның нәрсә икәнен аңлыйм мин шулай бит. Алар аны изелеп көтеп утыралар күңелләре белән. Монда нәрсә көтеп утырасыз сез? Алар никахка кадәр мәчет буенча әйләнеп фотосессия үтәләр, кочаклашып каршыга чыгып мәчеттә. Никахсыз әле ул, шулай бит. Никахка кадәр алар бийләр, кочаклашалар, үбешәләр. Аннан соң хәзрәт алдына никахка кереп утыралар. Хи-хи-хи, ха-ха-ха күңелләрендә шулай бит. Бу никах аларга нәрсә бирә? Бер нәрсә бирми. Шуңа күрә никах укыганнан соң да бер нәрсә үзгәрми. Әгәр дә аерылышасылары килсә дә, аларга бу никах бер нәрсә дә аңлатмаячак. Чыга да китә, куа да чыгара кирәк булса. Шулай бит. Менә шуңа күрә бүгенге көндә яшәү бик җиңел, әмма нишләптер, мөхтәрәм кардәшләр, шуның белән яшисек килми. Бу бер мисал гына хәләлгә һәм харамга, әлбәттә алар күбрәк. Ләкин буларны үтәсәк, мөхтәрәм кардәшләр, шушы кичкенә кагыйдәләрне үтәп кенә барсак, безгә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә җәннәткә керергә җиңел булачак. Әбу Әйюб әл-Ансари, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, "Я Расулаллаһ", ди, җәннәткә керергә миңа нәрсә булышачак, ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кыл, аңа ширик китермә, ди. Моны эшләп буламы? Альхамдулилла, проблема юк шулай. Намаз укы, ди, закат бир, ди, һәм туганнарың белән араны измә, ди.
Башта без караган идек шулай бит намазны, уразаны һәм хәләл харамны. Монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм киңәш итә, димәк, Аллаһы Тәгаләгә ширик китермәде, аңа гыйбадәт кылды, намаз укы, закат бир һәм туганнарың белән араны измә. Инде тегеләргә китереп кушабыз беренче хәдискә. Монда артык бер нәрсә юк, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук. Закат бирү истәлә монда. Закат бирү бүгенге көндә авыр әйберме? Бүгенге көндә закатны бирергә шундый җиңеләйде, шулай бит. Бүгенге көндә продукты саныйсы юк. Бер саныйсы юк, шулай бит. Хайван саныйсы юк, чөнки хайван да юк, продукт та юк безнең анда, акча да юк. Закат бирергә. Бүгенге көндә акча бар. Акча бөтенесе саналган. Шулай бит инде. Алдың да, карыйсың да шуның 40тан бер өлешен бирәсе генә бар. Аны бирүдә җиңеләйде бүген. Тотып керәсе юк беркемгә дә. Телефоныңны ачасың да, номер буенча карточкага күчерәсең генә. Идән чыгасы да юк бүген закат бирер өчен. Битте китте. Бер нәрсә юк. Телефонны ачасың да, хәзрәтнең номерын табасың да. И все. Бер нинди проблема юк. Шулай бит. Хәзрәт даже сорамый да инде акча икән бу ди. Нәрсәгә бирделәр икән моны ди. Шулай бит. Башыңны катырып йөрми, даже рәхмәт тә әйтми, даже башыңны катырып йөрми. Шуңа күрә борчыласы юк. Проблема юк. Кемгә бирәм дисәң дә. Әле кайлардан, авыллардан шалтыраталар, арчадан шалтыраталар. Хәзрәт ярдәм кирәк иде, шулай дип, балам авырый дип. Анда барасы юк. Телефонна карточкасына гына җибәрәсең, шулай бит. Битте китте. Анда барасы юк. Менә бүген закат бирүдә җиңел, әгәр бирәсең килсә. Бары тик теләктән генә тора, шулай бит. Акча тотып бирәсе юк. Мөхтәрәм кардәшләр, туганнар белән араны саклау шулай ук бүгенге көндә әлхәмдүлилләh бик җиңел. Аралар якынайды. Әгәр син бүгенге көндә Skype-ны кушып яки видеосвязь кушып туганың белән аралашып алсаң, савап. Без бит гел зарланабыз. Телефон начар, компьютер начар, начарлыкка өйрәтә безне дибез. Аны бит яхшылыкка кулланырга була. Каядагы Магадандагы бер туганыңа бүген шалтыратып алсаң, видеосвязьдән бушка бит ул бүген. Видеосвязь бушка. Хат та язасы юк, марка да аласы юк, почтага да барасы юк. Беренсе кирәкми. Шалтыраттың, сөйләшеп алдың. Бу савап, мөхтәрәм кардәшләр. Туганнар белән араланы саклау була. Аның да проблемасы юк бүгенге көндә. Димәк, бүгенге көндә җәннәткә юллар җиңеләйгәннән җиңеләя бара. Ибн аль-Мунтафиq Гарафа тавында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сорый: "И Расулаллаһ, ти миңа җәннәткә керергә һәм тамукка эләкмәскә нәрсә булышыр?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Син дә бик ти кыска сорау бирдең ди, җайлы гына ди." Шулай бит. Әмма моның җавабы бик озын ди. Моның мәгънәсе бик зур ди. Инде хәзер тыңла ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кыл, аңа гына шигырь китермә ди. Фарыз намазларыңны укы ди. Закатларыңны бир ди. Рамазан аенда ураза тот ди. Һәм нәрсә ди? Тагын истәлә шулай бит әле без монда ишетмәгәне. Син үзеңгә нәрсә эшләгәнне яратсаң, башка кешеләргә дә шуны эшлә ди. Үзеңгә нәрсә яратмасаң, башка кешеләргә шуны эшләмә ди." Менә бу инде шулай бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кыска сорауга шулай ук кыска итеп җавап бирү. Аңлаган кешегә монда бөтен нәрсә аңлашыла. Әгәр бүгенге көндә шулай бит кеше намаз укыды, уразалар тотты икән, әмма хәзер инде буларын күп мөселманнар эшли ала хәзер. Закатларын бирәләр. Но мөселманнар арасында проблема бар. Үзләрен ничек тотарга икәнен белмиләр. Бу проблема бар мөселманнар арасында. Бер-берсе белән сөйләшә белмиләр, аралаша белмиләр. Кай вакытта теләсәң нәрсә әйтеп җибәрәләр, кай вакытта матур сүзләрне кулланудан әллә оялалар, әллә куркалар. Бу очракта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Ничек тотарга менә, ничек үзеңне тотарга? Бик матур киңәш. Үзеңгә нәрсә яратасың? Шуны эшлә кешеләргә ди. Проблема юк. Яратасыңмы йомшак урында утырырга? Кешегә урын бир. Яратасыңмы тәмле ашарга? Бүлеп бир үзеңнекен. Проблема юк, битте. Бик җайлы эшләргә шулай бит. Нәрсә ярата икән бу, ничек икән бу дип инде аптырарга кирәкми. Мазохист булмасаң инде. Шулай бит, мазохист булмасаң шарты бар әлбәттә. Кайберләр бит әллә нәрсә яратырга мөмкин. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук әгәр дә кешегә зыян китермим дисәң, үзеңне уйла. Мин яратыр идем, менә миңа моны эшләсәләр. Юк, все битте китте, димәк эшләмисең. Монда күршеңгә дә начарлык эшләмисең, туганыңга да, якыныңга да, мәҗиттә дә бер нинди начарлык теләкми монда.
намазға келдің екен, бірдей начарлық та керек. Бірі сөз айтар алдынан ойлап қойсаң, менға шар еді ме шулай деп айтсалар. Бітті демек айтасы болмай. Мына бүгінгі күнде сеңа бір кіші ямсыз етіп айтты дей. Мәселен айтты. Сен аңа ямсыз етіп жауап берсең, ол ішлей? Өпкәли. Ол өпкәли. Нишләп үпкәли? Ул бит сиңа ямсыз әйтте, син ямсыз җавап бирдең. Ул синең үпкәләгәнеңне уйламый да. Шулай бит. Ул уйламый, бу сүз сиңа авырлык китерә дип әйтә ул аны, әйтүен әйтә ул аны. Бүгенге көндә кешедән тиеш булган акчаңны сорап килсәң, үпкәли. Үпкәли, шулай бит. Бирмим дип әйтмисең әле сиңа сорап килгәннәр, шулай бит. Үзеңнең тиеш булган акчаңны сорап килсәң, үпкәли. Әмәнә син үзен синең урынга куясы килми. Әгәр дә син аңа тиеш булсаң, еллар буе акча, 5 ел буе, 6, 7, 10 ел буе шулай бит. Ул үзен ничек хис итәр иде? Синең урынга үзен куясы килми аны. Менә бик җайлы мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә дә шушы киңәшләрне үтәсәң, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтә, җәннәт булыр. Вәгъдә итә. Вәгъдә итә, ул алдап әйтми. Иншаллах, мөхтәрәм кардәшләр, җәннәткә юл бик җиңел. Буны үтәү дә җиңел. Кирәк бары тик шулай бит ихлас, ният кенә һәм тугры гамәл генә. Шуларны үтәсәк, Аллаһ Тәгалә иншаллах бездән разый да булыр, вәгъдә иткән җәннәтләрендә насыйп итәр. Мөхтәрәм кардәшләр, инде иншаллах рус телендә сөйләп булыйк. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о том, как попасть в рай. Вы знаете много хадисов, слышали такие хадисы, когда сподвижники приходили к пророку саллаллаху алейхи вассалям и спрашивали, как мы можем попасть в рай. И пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил. И также сподвижники, рады Аллаху анхум, говорили, если мы сделаем то-то, то-то, мы попадем в рай. И пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, да. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди искали дорогу в рай. На сегодняшний день мало мусульман ищут дорогу в рай. Мало мусульман. Я уже вам говорил. В маджлисах мне никогда не спрашивали, как попасть в рай. Никогда. Такого вопроса не было. Никогда. Обычно же как бывает, то есть каждый является специалистом в своей отрасли. Если сидит автомеханик, ему задают вопросы. Слушай, у меня вот троит, в чем может быть там туда-сюда, да? Если сидит там чиновник какой-то, по его области спрашивают. Я уже вам рассказывал, как я сидел в маджлисе с одним человеком из кадастровой службы. Он был звездой этого маджлиса. Я просто сидел и слушал. Почему? Потому что все вопросы были к нему. Спрашивали, вот сосед зашел на метр, что с ним делать? Я хочу войти на метр, что мне делать? У меня перед домом участок, как это все оформить, прихватизировать, да? И так далее, и так далее. То есть вот вопросы к нему. Лишний этаж хочу достроить, тут хочу это сделать. И он уже там сидит, объясняет. Он был звездой этого маджлиса. Никто не задает вопрос. Подождите, тут еще и другой специалист есть. По другой области, да? Хазрят, можно тоже вопрос. Как попасть в рай? Нет. Потому что нужно расширить участок. Твой рай мне не нужен. Грубо говоря, да? Твой рай, он мне вообще не сдался. У меня есть сейчас сад, огород, у меня есть участок, у меня есть дом. Вот что мне беспокоит. А что твой сад и огород по сравнению с раем? Что твои 6 соток, 8 соток по сравнению с раем? Где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что каждому человеку в раю, каждому человеку, как минимум будет площадь по сравнению с этой землей, ему одному только. Как минимум. То есть этому самому низшему человеку в раю будет площадь, как весь этот земной шар, в его распоряжении. А в этом мире твои есть 6 соток, и ты сейчас трясешься над этими 6 сотками. Не знаешь, как быть. Это вообще не твои 6 соток. Скажете, как это? А очень просто. Не платите налог лет 5. И ты увидишь, чей это дом, чья это земля,
И вы увидите, что произойдет. К вам постучатся и скажут: мы вас забираем, ваш дом 200 квадратов, даем вам комнату в общежитии, да, по социальному найму. Вы не справляетесь с налогами. Вот и все. А рай это будет твоя земля. Никто не заберет уже. И никто туда без твоего разрешения не ступит. Поэтому это, конечно, очень удивительно. Психология человека. Поэтому и мусульмане, к сожалению, сегодня могут в этом направлении беспокоиться. Если человек пропускает намаз, ты пойми, посягают на твой рай. Если ты пропускаешь уразу, ты сам посягаешь на свой рай. Тебе понравится, если по твоему участку будет ходить чужой человек. Кто-то будет посягаться. Не понравится. Даже когда к тебе зайдет участковый без стука, это уже тебе не понравится. И пророк ﷺ сказал: если кто-то войдет в ваш дом без вашего разрешения, можете выбить ему глаза, и вам за это ничего не будет. Потому что это ваша частная собственность. И вам не нравится, что там кто-то ходит. И поэтому никого не пускайте в свой рай. Никого не пускайте. А как? Никому не мешайте, чтобы вы читали намаз. Пусть никто не помешает вам читать намаз, пусть никто не помешает вам держать уразу. Скажете: кто мне может помешать? Сами, нафс, мирские дела и так далее, и так далее. Потому что все это посягает на твой рай, на твой участок, на твою недвижимость в загробном мире. Почему-то мы легко на это смотрим, но не смотрим мы легко, когда кто-то даже поцарапал твой забор, так скажем. Или кто-то поставил машину перед твоими воротами. Это нам уже не нравится, хотя это не твоя территория. Поэтому нельзя, чтобы нам мешали завладеть нашим участком в раю, нашим имуществом в раю. И пророк ﷺ как раз говорил, что надо стремиться в рай. И надо спрашивать, как попасть в рай, как завладеть раем. И надо знать все эти пути. И сахабы об этом спрашивали. И когда у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, как попасть в рай, он сказал: если человек читает 5 намазов, держит уразу в Рамазан, платит закат и остерегается 7 смертных грехов, то ему откроются все врата рая и скажут: заходи в какой хочешь. Заходи в какой хочешь. Удивительно. В этом мире даже нужно пройти очень через такие тяжелый путь, чтобы купить какой-нибудь участок. Сначала найти надо этот участок. Оформление, проверка документов. Ты купил, окажется, что это красная зона. Теперь суды. Построил дом, оформить не можешь. Много-много проблем тернистых. А если ты сделаешь эти несколько вещей, оказывается, что все врата рая открываются перед тобой. 5 намазов прочитал, уразу продержал, закат заплатил и остерегаешься 7 смертных грехов. Какие это грехи? 7 грехов. Это ширк, это колдовство, убийство, это рибя, ростовщичество, также посягательство на удел сирот, избегать с поля боя и обвинение благонравных мусульманок в грехе. То есть обвинять их в зина там и так далее. Все. Легко. Это несложно. Уберечь себя. Тем более сказано, как можно войти, как это сделать. А здесь даже, понимаете, это даже не сказка, где написано: или направо пойдешь, это будет налево пойдешь, что будет, да? Здесь одна дорога. И все подсказки есть. Просто надо следовать. И все, проблем нет. Дорогие друзья, также Аллах Та'аля сказал в Коране: Бисмиллахи рахмани рахим: «Ин таджтанибу кабаиран ма танхауна анху, нукаффир анкум сайиатикум ва нудхилкум мудхалан карима».
Если, говорит, вы будете остерегаться больших грехов, от которых мы вас запретили, мы простим ваши грехи, и вы зайдете в рай. Достаточно не совершать больших грехов, а маленькие грехи Аллах Та'аля нам прощает. Это тоже милость Аллаха. В этом мире человек, чтобы завладеть чем-то, чьим-то имуществом, да, он продает совесть, друзей, идет по головам. Он даже может предать свою семью, родных. Вот недавно рассказывали про такой случай в Москве. Человек, говорит, чтобы завладеть имуществом, всех друзей и знакомых, даже родственников посадил на кредиты и сейчас прячется от них. Через них зарабатывает деньги. Даже никем не поступился, даже родственниками. А здесь не надо на такие жертвы идти. Здесь достаточно просто большие грехи не делать. И, пожалуйста, ты можешь завладеть нечто большим, чем это мирское имущество. Очень просто. Аллах Та'аля, дорогие друзья, просит очень мало. И в этом плане у нас, у мусульман, очень легкая религия. Такой легкой религии в мире до этого еще не было. Не было. Я разговаривал вот с этим, с попом, короче. Да. Как его называть? Батюшка? Он мне не батюшка, да? Нет, он просто поп, приходской. Да? Я его спросил, а что вам дает монашество? Вот как вы приняли монашество сами? Он говорит, это, говорит, очень сложно. Там это очень сложно, действительно это очень сложно. Это послушание такое очень мощное, да, постоянно что-то делаешь, там, по-нашему это называется вирт, когда тебе поручают что-то, да, ты постоянно должен что-то совершать, делать там, естественно, не жениться, отказаться от мирского полностью. А у нас это не надо делать. И когда сахабы начали это делать, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассердился. Когда сахабы просто встали на намаз, с женами не спали, целый день ураза, всю ночь намаз, жены пришли и сказали, о Расуль Аллах, наши мужья с нами не спят, да? У них вот намаз, все, религия только на уме. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассердился и сказал, неужели, говорит, вы думаете, что вы лучше меня? Я, говорит, пророк, и я знаю религию лучше, чем вы. Я, говорит, пощусь, а бывает кушаю. Я, говорит, ночами читаю намаз, а бывает сплю, говорит. И я, говорит, сплю со своими женами, вы, говорит, лучше меня не станете. Вы лучше меня, говорит, не станете своим каким-то поведением. Понимаете? Очень легкая религия. Ни от чего не надо отказываться. Намаз 5 минут в исламе. Такого намаза нигде больше нет. 5 минут. Вы видели, как, например, священники готовятся к служению. У них специальная одежда есть в христианстве. Там шарфы, вот это все, там эти все какие-то... Я не знаю, как все это называется, да? Даже кресты, которые вот здесь 3 висят, это все имеет значение. Это не просто так. Это надо по определенному порядку повесить и так далее. Это надо одеть определенную одежду, шапку там и так далее. Все это имеет значение. Вот это вот все, шарф на шее, все имеет значение. А у нас что, вот этот халат висит здесь целый день. Он уже грязный. Я пришел, одел, и вообще не важно. Так одел, сяк одел. Да? Застегнул, не застегнул. Да? Чалма здесь стоит у меня, вон. Никакой святости, священности у нее нет, да? Я ее специально откуда-то не вытаскиваю. Просто отсюда взял, одел и стал перед вами. Такой легкой религии больше нигде нет. Больше нигде. Понимаете? И это путь в рай. Аллах Та'аля нам говорит, вы можете войти в рай. Я не говорю, что там у христиан там правильно, неправильно, это другой вопрос. По их канонам требуется так, чтобы войти в рай. А по нашим канонам требуется вот так, чтобы войти в рай. И мы видим, что наш путь в рай, он очень легкий. Он очень легкий по сравнению с каким-то другим. Даже человек, когда хочет достичь каких-то высот в этом мире, он делает гораздо больше,
Гораздо больше ему надо сделать. Пройти тернистый путь, чтобы, например, дойти до верхушки карьерной лестницы. А чтобы войти в рай, и то легче. Понимаете? На верхушке карьерной лестницы что тебя ожидает? Презрение и зависть. А на верхушке карьеры религиозной лестницы – это рай. Там тебя ожидает только дружба и любовь. Как Аллах Тааля говорит, «Ля хауфун алейхим ва ля хум яхзанун» – не будет ни страха, ни печали. А там, когда ты доходишь наверху в этом мире, один страх и печаль только. Страх за власть, за деньги и печаль за этот мир. И все. Поэтому, дорогие друзья, очень легкая религия и очень легкий путь в рай. И поэтому Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Юриду Аллаху бикумуль юсра, ва ля юриду бикумуль хуср». Аллах хочет вам облегчения и не хочет вам затруднений. И Он это доказывает. Также Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Ва ма джа'аля алейкум фиддини мин харадж». Аллах Тааля не сделал вам ничего трудного в религии, ничего невозможного. Все возможно, все легко. Все по силу. Говорю же, даже эти 5 намазов нам по силу, которые, к сожалению, мы иногда пропускаем. Можем проспать, можем забыть, да? Хотя это очень простые вещи. Иногда уразу пропускаем. Почему? И в этот день у меня голова кружилась. У тебя голова кружилась в этот день. 5 минут. Покружилась она, да? И все. Некоторые говорят, вот я 3 дня держал, у меня голова болела, потом я перестал. Так я говорю, как раз после 3 дней она перестает болеть. По крайней мере, ты ее не замечаешь уже. Да? Ты думаешь уже о еде, не о голове. Ничего страшного в этом нет. Это очень легко. Только от нас все зависит, дорогие друзья. Также, дорогие друзья, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто такие мусульмане. Нам не нужны специальные какие-то тесты, да, чтобы узнать, кто мусульманин, кто не мусульманин. Сейчас мы копаемся в акиде друг друга. Сейчас мы копаемся в этом. Какая у тебя акида? У нас сейчас очень модно спрашивать друг друга. Какая у него акида? Это направление появилось с появлением саляфитов. Такого еще не было у нас. Акида – это был вопрос решенный. Да? То есть у нас все вопросы были решенные, пока саляфиты не появились. Все пошло оттуда. Эти ашхариты неправы, матуридиты неправы и так далее. Кто так сказал кафир, кто так сделал кафир, мушрик и так далее и тому подобное. К сожалению, дорогие друзья. И поэтому иногда спрашивают, хазрят, вот этот человек зарезал животное, это халяль? Я говорю, он бисмилля сказал? Сказал, значит халяль. Но у него, говорит, акида неправильная. Я говорю, как ты это знаешь, акиду эту? Как ты раскрыл ее? Акида – это вера между тобой и Аллахом. Когда ты в ней много говоришь или много копаешься, это проблема. Вот на том уроке только, да, пришел парень и спросил. Хазрят, у нас, говорит, ходят к аулия. Вот у них вся проблема, ходят к аулия. У них проблема – это когда люди ходят к аулия. Аулия – это, знаете кто, да? Приближенные Аллаху люди. Это у них проблема. А то, что там зина делают, пьют, убивают, это не проблема. К аулия ходят. Это страшная проблема. Я с ним говорю, а кому ходить-то? На рынок ходить? Куда ходить-то? Хоккей? Баскову писать, что ли, за советом? Да? Пугачеву может обращаться за советом. Кому обращаться-то, если не к аулия? Аулия – это приближенный к Аллаху человек. Он посвятил жизнь поклонению, он набожный, он остерегается грехов. Если к нему не ходить и у него советов не спрашивать, у кого спрашивать-то? У кого? Шейх Google есть, да? Алиса. Сейчас Алиса уже появилась. Вообще к женщине обращаются уже. Ладно, шейх Google – это еще мужчина.
Да, это к Алисе обращаются, к женщине уже приходит. Но даже эта женщина говорит, что Новый год справлять нельзя, да? Видели? Видели ролик, да? Алиса, почему там мусульмане не справляют Новый год, да? Алиса, даже Алиса знает, да. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «Ман салля салятана», кто читает наш намаз, то есть читает намаз, как мы. «Вастакбаля киблятана», и направился киблу, в нашу сторону. «Ва акаля забихатана», и кушает то, что мы режем, то, что мы забиваем, животные, да. «Фадалика аль-муслим», это мусульманин. Это мусульманин. Вот очень просто, дорогие друзья. Если ты зарезал бисмилля сказал, да, и кто-то не кушает от твоих рук, значит проблема в нем. Значит проблема в нем. Ты сказал бисмилляхи рахмани рахим. Бисмилляхи Аллаху акбар. С именем Аллаха. Поэтому проблема в нем, дорогие друзья. Также, дорогие друзья, Аллах Тааля говорит о тех, кто хочет в рай. Бисмилляхи рахмани рахим. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Они отделяют свои бока от постели, боясь Аллаха, желая Аллаха, так скажем, да, и расходуют из того, что мы им наделили. Отделяют свои бока от постели, прям дословно сказано. Им не лень вставать, чтобы обращаться к Аллаху. Они не лежат, не отдыхают. Вместо отдыха они предпочитают обращаться к Аллаху. Это очень просто. Когда заходит какой-нибудь важный человек, ты же встаешь. Вот здесь то же самое. Когда ты хочешь обратиться к Аллаху, ты встаешь с удобной постели, читаешь намаз. Потому что Аллах, Он всегда готов тебя слушать и всегда готов тебя простить. Все зависит от того, встал ты перед Ним или не встал. Все только от этого зависит. У начальника бывают приемные дни. У Аллаха нет таких дней приемных. У Него все дни приемные. Любой час, даже ночью. Все приемные. Вот это, дорогие друзья, надо учитывать тоже. Таким образом, если мы чуть-чуть постараемся, иншаллах, то Аллах Тааля даст нам вознаграждение. Даст нам довольство, даст нам рай. Надо придерживаться вот этих пунктов, маленьких пунктов, небольших. И надо стараться именно придерживаться этих пунктов. Если ты не пропускаешь хотя бы один намаз, но пытаешься преуспеть в чем-то, например, необязательном, не преуспеешь. Надо преуспеть именно в том, что просит нам Аллах Тааля. Надо научиться преуспевать именно в фарзах, в обязательных вещах. И делать это самым лучшим образом. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.